안녕하세요. 이번 시간에는 데이터 과학의 전망에 대해 알아보도록 하겠습니다. 이번 시간의 학습 목표입니다. 데이터 과학자에게 필요한 역량을 이해할 수 있다. 진로 직업과 관련된 데이터 기반 문제, 해결 사례를 알 수 있다. 이번 시간 핵심 체크입니다. 이번 시간에서는 데이터 관련 직업 관련하여 필요한 역량과 방법 등을 배우게 됩니다. 데이터 설계자, 데이터 엔지니어, 데이터 분석가, 데이터 개발자가 어떤 업무를 하는지 알아봅니다. 데이터 과학 관련 직업에는 무엇이 있을까? 분석가 같은 경우에는 데이터 속 통계적 사실을 기술하는 일을 하고요. 데이터 과학자 같은 경우에는 그 분석된 내용을 바탕으로 원리와 법칙을 찾아내고 그 원리로 예측을 하는 업무까지 하게 됩니다. 그리고 데이터 엔지니어는 과학자가 찾아낸 그 법칙으로 만들어진 모듈을 서비스에 태우는 일을 하게 됩니다. 장점은 데이터 과학자라는 타이틀만으로도 사람들이 흥미로워한다. 단점은 사람들이 뭐 하는지 모른다. 부연 설명이 굉장히 길게 필요하다입니다. 사실 어릴 때 누구나 한 번쯤 과학자라는 꿈을 꿔보는 것 같아요. 그만큼 선망의 대상이라고 보이는데 제가 했던 이론 물리 같은 순수 과학의 과학자들은 배고픈 경우가 굉장히 많습니다. 하지만 데이터 과학은 배고프지 않다라는 점에서 굉장히 매력적이라고 생각이 듭니다. 적어도 배고픈 소크라테스는 아닙니다. 과학자들이 제일 좋아하는 질문인 것 같네요. 사회적 인간으로서의 답변이 있고 과학자로서의 답변이 있는데 사회적 인간으로서는 잘 모르겠습니다가 답변이고요. 과학자로서의 답변은 제가 주변에 알고 있는 카카오의 데이터 과학자만 저 포함해서 7명이 있고 작년 카카오 공식 기준 직원 수가 3,472명이기 때문에 N명으로 하고 그 N은 7보다 크고 3,472보다 작은 값이라고 하겠습니다. 작거나 같은 값. 가능합니다. 데이터 과학뿐만 아니라 자연과학의 박사까지 할 수 있어요. 저와 박사과정을 같이 한 친한 형이 있는데 그 형이 사학과를 전공을 했어요. 그러고서 같이 박사학위까지 한 거 보면은 불가능한 건 절대 아닙니다. 네, 힘듭니다. 국문 소설을 쓰고 싶어요. 한국어를 못해. 이거랑 똑같은 상황이라 보시면 됩니다. 데이터 과학자가 코딩도 해야 되나요? 물론입니다. 데이터 과학자는 떠오른 아이디어를 수학이라는 언어로 소설을 써내야 하고 그 소설을 프로그래밍 언어로 번역을 해가지고 컴퓨터에게 인지시키는 것까지가 데이터 과학자의 능력입니다. 삽박사학위를 한다는 거는 소설을 쓰고 그걸 번역하는 과정을 여러 번 반복을 한다는 거예요. 그래가지고 익히는데 굉장히 도움 많이 되지만 언어는 현지에서 배우는 게 제일 좋은 것처럼 회사에 와가지고 배우는 게 더 좋을 수 있다는 점을 말씀드리고 싶습니다. 되게 재밌는 점은 데이터 과학자는 스펙이나 자격증 같은 것을 요하지 않습니다. 저는 운전면허증밖에 없습니다. 시계열 데이터 세상 속에서 이상 감지, 예측, 자동 분석을 한 번에 할 수 있는 우로보로스라는 플랫폼을 개발하고 있습니다. 카카오톡을 또 정말 엄청 많이 씁니다. 팀원분들과 소통할 때도 카카오톡을 쓰고요. 장애 알람이나 테스트를 하거나 저희 사내에서 쓸 수 있는 봇도 따로 개발이 돼 있어가지고 카카오톡이 업무 관련된 얘기들로 꽉 차 있습니다. 2019년 데이터 과학자 구인 구직 기반 사회관계망 서비스에서 미국 최고 유망 직종 1위입니다. 데이터 과학자는 여러 가지 형태의 데이터를 수집 분석 가공하고 이를 알고리즘, 기계학습 등에 접목시켜 유의미한 자료를 제작, 의사결정에 도움을 준다. 데이터 과학 직업으로는 데이터 설계자, 데이터 엔지니어, 데이터 분석가, 데이터 과학자, 데이터 개발자 등으로 구분합니다. 2022년 한국데이터산업진흥원에서 발표한 자료에 의하면 5년간 각 직무별 인력 부족률과 필요 인력 수를 알 수 있다. 데이터 관련 직업에는 어떤 직업들이 있을까요? 첫 번째로 데이터 설계자입니다. 데이터 설계자는 데이터를 구축하고 데이터 간 연관성 및 품질, 성능을 종합적으로 제시하는 업무를 담당하는 기술 전문가입니다. 또한 데이터 수집 및 저장하는 방식을 지속적으로 개선하는 역할을 합니다. Who is the data architect exactly? If you've seen the 1999 cult movie The Matrix, you probably recognize the architect as the creator of the utopian world for human minds to inhabit. Much like their blockbuster counterpart, data architects create the database from scratch. They design the way data will be retrieved, processed, and consumed. That was the teaser trailer of the data architect job. But what does the data architect actually do? Data architects are technical experts who adapt data flow management and data storage strategy to a wide range of businesses and solutions. They're in charge of continually improving the way data is collected and stored. In addition, data architects control access to data. So, all you corporate spies out there, now you know who to look for.
Data architects are also responsible for design patterns, data modeling, service-oriented integration, and business intelligence domains. They often partner with fellow data scientists and IT guys to reach the company's data strategy goals. A data architect constantly seeks out innovations to provide improved data quality and reporting, eliminate redundancies, and provide better data collection sources, methods, and tools. Sounds like serious business. So, how much do data architects make? We consulted with Glassdoor and PayScale to give you the numbers. According to Glassdoor's salaries report, the average annual pay for entry-level data architects in the US is approximately $104,000, while professionals with 4 to 6 years of experience make more than $125,000 and can easily get bonuses in the region of $10,000 a year. What about the UK? As a data architect early in your career, you can earn an average total compensation of £45,000. However, a mid-career data architect with 5 to 9 years of experience can get as much as £55,000, including bonuses and overtime pay. It seems you can expect some solid growth. That said, it's time to answer the big question, which is, how to become a data architect? If you're now looking forward to starting a career as a data architect, great choice. The data architect role is on the rise with its increasing importance for enterprises and their business success. But there are a few key points you should take into account before you know for sure that the data architect career path is the right one for you. Let's start with the academic background. A bachelor's degree in computer science, information systems, engineering, or related field will definitely give you a competitive edge. But don't be quick to despair if you studied something entirely different. It turns out, these are by no means prerequisites to get the job. According to LinkedIn job offers, employers are much more interested in relevant work experience than in shiny degrees. In their own words, bachelor's degree in computer science is desirable, but will waive this requirement entirely if you have significant and applicable real-world experience. How can you get there? First of all, master Python or R, SQL, Tableau, and gain experience in data modeling and machine learning. The good news is that even if you lack the qualifications, there are ways you can build up your knowledge from scratch, be it by taking some additional qualification courses or by enrolling in an online certificate data science training. Speaking of qualifications, what are the data architect must-have skills you should acquire? As a data architect, you'll have plenty of challenges to solve daily. That means you'll need a robust skill set, including technical, practical, and soft skills. We'll review them here, but if you want to see the ultimate list, we've put a link in the description to a super helpful article about starting on the data science career path. Okay, technical skills. You've got to have some strong data modeling skills, experience in Python, R, and SQL, and good command of data visualization tools, for example, Tableau. Of course, you shouldn't limit yourself to these. That said, you can only benefit from some knowledge in XML and Java. Then come the 3 Ds you should strive to add to your arsenal: database architecture, data warehousing, and data governance know-how. And finally, being familiar with data retention concepts and practices is definitely a plus, along with understanding automation of data flows and integrations. What about the practical skills? Let's take a look at the list of practical skills a data architect demonstrates. So, a data architect can lead multiple highly complex efforts simultaneously, establish and implement standards and guidelines, determine key architecture solutions that meet performance, scalability, reliability, and security needs, research and evaluate emerging data management technologies for applicability and adoption, present technical concepts to upper-level management and officers, work independently, employ strong problem-solving skills, execute tasks with impeccable attention to detail. Anything else? Yes, the soft skills. Although there's nothing out of the ordinary here, soft skills are sometimes the hardest to master. So make sure you work on your communication skills and the ability to provide technical leadership and guidance to your project team when necessary. All right, now you know the essentials of the data architect job and what skill set you should build up in order to become one. 두 번째로 데이터 엔지니어입니다. 데이터 자체와 데이터와 관련된 시스템을 책임지는 사람으로 데이터 관리에서부터 수집, 보관, 처리 시스템을 개발하고 구조 설계, 유지 보수를 담당합니다. 사내 데이터 분석 및 시각화 도구를 직접 개발하기도 합니다. 세 번째로 데이터 분석가입니다. 기업의 현재 상태와 관련된 인사이트를 도출하고 경영진에게 효율적으로 전달하는 업무를 담당합니다.
주로 간단한 데이터 분석 도구나 대시보드 등과 같은 다양한 시각화를 활용해 인사이트를 발견하는 일을 합니다. 여기서 인사이트란 개선해야 할 문제를 찾아내고 이를 해결할 아이디어를 생각해내는 것을 말합니다. 네 번째로 데이터 과학자입니다. 데이터를 추출하여 분석해서 미래를 예측하거나 정보를 분류하고 컨텐츠를 추천, 패턴을 인지하여 그룹화, 오류 감지, 자동화된 의사결정, 마케팅, 위험인지 및 관리 등 다양한 목표를 세워 이를 처리하고 자신에게 주어진 문제에 대해 해결하기 위해 각자의 도구를 사용하여 결과를 도출하는 일을 합니다. 데이터 엔지니어, 데이터 분석가, 데이터 사이언티스트 다 데이터 하는데 잘 구분이 안 가시죠? 오늘 확실하게 정리해 드릴게요. 안녕하세요. 저는 5년차 데이터 분석가 직무로 일을 하고 있고요. 현재는 콘텐츠 산업 플랫폼 회사에서 일을 하고 있습니다. 데이터 엔지니어 경우에는 보통 데이터 분석가나 데이터 사이언티스트께서 작업을 하실 때 필요한 데이터를 공급해 주시는 업무를 하시고요. 데이터 엔지니어께서 구체적으로 하시는 일을 말씀드리자면 데이터 파이프라인을 구축하고 개발, 유지, 보수하는 작업을 하고 계십니다. 데이터 분석가는 데이터 엔지니어께서 이제 수집해 주신 데이터를 가지고 기업의 문제를 해결하기 위해서 KPI를 설계하거나 또는 KPI를 가지고 일반 사용자들께서 사용하시기 편하게 대시보드라는 것을 만들어서 제공해 드리기도 하고, 현업부서나 아니면 경영진들께서 요구해 주시는 문제에 대해서 가설을 설계하고 검증해서 기업에서 데이터를 가지고 의사결정을 할 수 있게 돕는 역할을 한다고 이해해 주시면 될 것 같습니다. 아무래도 데이터 분석가랑 데이터 사이언티스트의 차이점이 무엇인지 가장 궁금해 하실 텐데요. 데이터 사이언티스트는 데이터를 가지고 활용하는 프로덕트를 만든다라고 보시면 조금 이해하시기 편하실 것 같아요. 예를 들면 뭐 챗GPT 요즘 유명한 거 있잖아요. 그런 프로덕트를 만드는 게 데이터 사이언티스트이신데, 데이터 분석가 분들께서는 데이터를 가지고 분석을 해서 결과를 내놓으면은 경영진 또는 현업부서 분들께서 그 결과를 활용한다라고 하시면은 데이터 사이언티스트께서는 본인들이 이제 만들고 계시는 프로덕트에 녹여내서 점점 프로덕트를 디벨롭 시키는 역할을 한다라고 보시면 될 것 같습니다. 데이터 엔지니어랑 데이터 분석가랑 데이터 사이언티스트께서 어떻게 협업하는지 말씀드리겠습니다. 먼저 데이터라는 것은 아무래도 개발자분들이 만들어주시는 어플리케이션이나 어떤 뭐 제품에서 나오는 데이터들에서 발생한대요. 이런 데이터들을 수집하고 데이터 분석가나 데이터 사이언티스트께 공급하는 업무를 하시는 것이 데이터 엔지니어 분들의 하시는 일이십니다. 그리고 이 공급받은 데이터를 가지고 데이터 분석가는 현업에서 궁금해하는 사항들, 경영진께서 회사를 이끌어 나가시는데 필요한 인사이트를 제공해주기 위해서 분석 보고서를 작성하시기도 하시고요. 상시적으로 어떤 데이터를 확인해야 된다라고 하실 때는 대시보드라는 것을 작성해서 그분들께 데이터 서비스를 제공해준다라고 보시면 될 것 같습니다. 데이터 사이언티스트는 마찬가지로 데이터 엔지니어께서 수집해 주신 데이터를 가지고 작업을 하지만, 아무래도 데이터 사이언티스트께서는 본인들이 담당하고 개발하는 프로덕트가 있기 때문에 개발 초기에는 그 프로덕트에 대한 아이데이션이 검증하기 위해서 사용하시기도 하시고, 만약에 지금 프로덕트가 나왔다라고 하면은 그 프로덕트를 좀 더 디벨롭하기 위해서 필요한 가설을 세우고 검증해서 데이터 프로덕트를 점점 완성해 나가는 그런 역할을 한다고 보시면 될 것 같습니다. 데이터 직군 간의 이직을 말씀드리자면, 사실 데이터 분석가가 데이터 사이언티스트가 되는 경우는 그래도 종종 있다라고 생각이 들어요. 대신에 데이터 분석가께서 그럼 준비하셔야 될 거는 좀 더 고도화된 통계적 지식하고 오히려 이제 개발적인 지식이 좀 더 필요할 것 같습니다. 왜냐면 이게 프로덕트를 만들어야하기 때문에 좀 더 개발 언어에 가깝다라는 뭐 C++ 이런 것도 해야 될 거고, 파이썬이 이런 것도 직접 하셔야 될 거고요. 데이터 엔지니어께서 데이터 분석가나 데이터 사이언티스트가 되신다라고 하실 때는 아무래도 비즈니스 도메인에 관련해서 공부를 많이 하셔야 될 것 같아요. 현재 내가 제공하는 데이터가 어떻게 사용하고 있는지, 그리고 데이터 분석가나 데이터 사이언티스트는 어떤 지표를 가지고 비즈니스를 판단하고 서비스에 녹여내는지에 대해서 공부를 하게 된다면 이직을 하실 수 있을 것 같고, 데이터 사이언티스트께서는 사실 끝판왕이셔서 네, 두루도 알고 계시니까 조금 더 자기가 개발자의 직무에 맞다라고 하면 데이터 엔지니어에서 일을 하시면 될 것 같고, 조금 더 나는 분석 쪽, 비즈니스 쪽 분석을 하고 싶다라고 하면 데이터 분석가 포지션으로 가면 될 것 같습니다. 데이터 엔지니어 장점, 단점 말씀드리자면, 장점은 아무래도 하는 일이 조금 비교적 명확한 것 같아요. 왜냐면 데이터를 누군가에게 공급한다라고 딱 정의할 수 있는 명확한 명제가 있어서 그 업무를 수행하면 되는데, 단점이라는 거는 확실히 기술 트렌드가 빨리 바뀌니까 그만큼 기술적으로 내가 배움을 멈추지 못한다라는 게 좀 단점이 있는 것 같습니다. 데이터 사이언티스트의 장단점 말씀드리자면, 우선 장점은 본인이 생각하는 데이터를 가지고 할 수 있는 모든 걸 할 수 있다라고 생각하면 될 것 같아요. 예를 들면 뭐 챗GPT 이런 걸 만들고 싶다라고 하면은 그쪽에 이제 연구를 하고 그쪽 업무를 담당하실 수 있고, 만약에 본인께서 커머스 데이터를 분석해서 나는 비즈니스에 더 도움이 되고 싶다라고 하면 커머스 데이터를 분석하고 결과를 제공하는 그런 업무를 하실 수 있을 것 같아요. 근데 단점으로 말씀드리자면 굉장히 많은 걸 배우셔야 돼요. 통계도 배우셔야 되고 개발적인 지식도 필요하시고, 그리고 어느 정도 이제 내 결과를
충분히 비전문가에게 설명을 잘 해주실 수 있어야 되는데 아무래도 고도화된 지식을 쉽게 설명한다는 건 쉽지 않으니까 그런 부분에서 아무래도 애로사항이 있는 것 같습니다. 마지막으로 데이터 분석과 장단점 말씀드리면 장점이라고 하면은 우선 굉장히 비즈니스적으로 생각을 많이 하게 되는 것 같아요. 그래서 나중에 내 사업을 하게 되더라도 그 관점을 그대로 녹일 수 있다라고 생각이 들고 또 많은 분들하고 의사소통을 많이 해야 되는 직군이라서 본인이 조금 더 관심 있는 직무가 무엇인지 탐색할 수 있는 기회도 더 많은 것 같고 업무를 하면서 비즈니스적인 감각을 많이 익히시다 보면은 아무래도 좀 승진이 빠르실 수 있을 것 같습니다. 그런 부분들이 장점인 것 같고 단점으로 말씀드리자면 우선 좀 업무 자체가 되게 모호해요. 데이터라고 하면 데이터라는 말 자체도 되게 모호한데 그 데이터를 어떻게 수집해야 될지도 정의를 해줘야 되고 그 수집된 거를 가지고 우리가 사업을 잘하고 있어? 라고 물어봤을 때 답을 해줄 수 있는 게 데이터 분석가인데 그런 부분에서 내가 처음 접하는 문제에 대해서도 굉장히 잘 접근을 해야 된다 이런 부분들이 항상 어려움을 겪는 것 같습니다. 우선 요즘 컨텐츠는 IT 플랫폼 통해서 제공을 해드리기 때문에 보통 IT 회사들에서 보는 데이터 관점들은 다 가져간다고 보시면 될 것 같아요. 뭐 AU는 얼마다 또는 뭐 최대 동접은 얼마고 이제 재방문하는 유저는 얼마이고 이런 것들을 보시게 되는데 조금 더 컨텐츠라고 하면은 좀 평균적인 것들보다는 가장 인기 있었던 컨텐츠는 무엇이고 또 그 컨텐츠를 어떤 시간에 얼마나 사용자들이 봤는지 그런 것들을 세부적으로 보면서 컨텐츠가 갖고 있는 성공 요인에 대해서 분석할 수 있는 그런 주제들을 잡고 있는 것 같아요. 데이터 분석을 하는 이유가 결국에는 영업을 잘하기 위해서 마케팅을 했을 때 그 유저가 어떤 유저인지 확인하기 위해서 또는 단순하게 이제 커머스에서 돈을 더 벌기 위해서 이런 목적성을 갖고 하는 거기 때문에 분석가께서는 아무래도 본인이 관심 있는 주제 이런 것들을 좀 타겟해서 거기 분야에서 이제 도메인 지식을 쌓아가셔서 나는 마케팅에 더 관심이 많다라고 하면은 좀 더 이제 마케터의 영역으로 공부를 하면서 그쪽의 직무로 변환할 수 있고요. 또는 어떤 커머스 운영, 뭐 상품 MD 이런 거에 관심이 있다라고 하시면은 커머스 쪽의 데이터를 분석하시고 뭐 또는 지금 현재 그런 서비스가 아니다라고 하면 이직을 적극적으로 하셔서 그쪽의 데이터 경험을 많이 쌓으시고 거기서 이제 현업으로 나아가시는 방법이 있으실 것 같습니다. 마지막으로 데이터 개발자는 데이터를 수집, 변환, 저장, 처리, 관리 및 배포하고 시스템을 설계하여 구축하는 일을 합니다. 데이터 개발자는 데이터 분석가에게 필요한 데이터를 효율적으로 사용할 수 있도록 지원하는 중요한 역할을 합니다. 데이터 과학자는 어떻게 될 수 있을까요? 필요한 역량은 특정 분야의 전문 지식과 기술, 데이터 수집, 처리, 분석 능력, 컴퓨터 과학과 프로그래밍 능력, 적응력과 소통 능력 등이 필요합니다. 평균 경력으로는 2개 이상의 언어를 구사하고 평균 경험은 2년, 타 직업의 경험은 4.5년이고 파이썬과 R을 사용할 수 있습니다. Skills needed for data science. So, what skills do you need to become a data scientist? First and foremost, you need to be comfortable with math and statistics. You'll also need to be proficient in programming languages like Python or R, as well as have a strong understanding of machine learning algorithms. Additionally, having good communication skills and being able to explain technical concepts to non-technical people is also important. Education and training. There are a few different paths you can take to become a data scientist. Some people come from a computer science background, while others might have a degree in statistics or a related field. There are also a number of online courses and boot camps that can teach you the necessary skills to become a data scientist, such as those offered by Udacity or Coursera. Building your portfolio. Once you have the necessary skills and education, it's important to start building your portfolio. This can involve participating in data science competitions, contributing to open source projects, or working on your own personal projects. This is important because it shows potential employers that you have practical experience and can apply your skills in the real world. Networking and job search. Finally, it's time to start networking and searching for job opportunities. Attend industry events and meetups, connect with other data scientists on LinkedIn, and start applying to job postings. It can be a competitive field, but if you have the right skills and experience, there are plenty of opportunities out there. Conclusion. So there you have it, folks, a brief introduction to becoming a data scientist. It's a challenging and rewarding career that can lead to exciting opportunities in a variety of industries. If you're interested in learning more, be sure to check out some of the resources I mentioned. Thanks for watching, and I'll see you in the next video. 데이터 과학자가 되기 위해서는 다음과 같은 단계와 기술을 갖추는 것이 중요합니다. 첫 번째로 학문적 배경이 필요합니다. 데이터 분석의 기본이 되는 수학적 기초를 다지기 위해 통계학, 확률론, 선형대 수학 등의 지식이 필요합니다. 두 번째는 데이터 과학에서 주로 사용되는 파이썬과 R을 학습합니다. 이 언어들은 데이터 처리, 분석, 시각화에 유용합니다. 세 번째는 데이터 분석 도구를 공부해야 합니다. 주요 데이터 과학 도구와 프레임워크인 주피터 노트북, 판다스, 넘파이, 사이킬런 등을 익히고 실무에서 활용할 수 있도록 연습해야 합니다.
네 번째는 머신러닝과 딥러닝에 대한 기본적인 개념과 이론을 이해하고 다양한 알고리즘들을 학습해야 합니다. 다섯 번째는 실제 데이터에 대한 프로젝트를 수행하여 문제 해결 능력을 키우고 포트폴리오를 구축합니다. 깃허브 등을 통해 프로젝트 코드와 결과물을 공유하면 좋습니다. 여섯 번째는 데이터 과학 커뮤니티, 컨퍼런스 등에 참여하여 최신 트렌드와 기술을 학습하고 네트워킹을 구축합니다. 마지막으로 몇몇 기업은 고급 수준의 데이터 과학 역량을 갖춘 지원자에게 석사 또는 박사 학위를 선호할 수 있습니다. 데이터 과학은 빠르게 발전하는 분야이므로 최신 기술과 도구에 대한 지속적인 학습이 필요합니다. 데이터 기반 문제 해결 사례입니다. 상권 분석을 예를 들어 소개해 드리겠습니다. 첫째, 고객의 구매 패턴, 방문 빈도, 선호 제품 등을 분석하여 고객 세분화를 수행하고 타겟 마케팅 전략을 개발할 수 있습니다. 둘째, GPS 데이터, 교통량 데이터, 경쟁 업체 위치 등을 분석하여 최적의 상권 위치를 선정할 수 있습니다. 대표적인 플랫폼으로 소상공인진흥공단에서 운영 중인 상권 정보 시스템은 소비 패턴, 유동인구, 거주인구 등까지 분석까지 가능합니다. 비슷한 플랫폼으로 서울시 상권 분석 서비스가 있는데요. 서울시 상권 현황을 한눈에 볼 수 있는 장점이 있고 상세 조건 검색하면 뜨는 상권, 분기별 매출 증가율, 각동별 순위, 점포수 등을 통해 개업을 계획하고 있는 소상공인에게 도움이 될 수 있습니다. 한국지능정보사회진흥원에서 운영 중인 금융 빅데이터 대박날 지도는 데이터를 기반으로 창업 및 전업 예정자에게 상권의 다양한 정보를 제공하는 서비스입니다. 보건의료 빅데이터 개방 시스템에서 의료 이용 지도를 이용하면 의료 관련 상권이나 입지를 쉽게 분석할 수 있습니다. 진료 과목이 26가지로 상세하게 분류되어 있고 선택한 지역의 진료 과목별 의료기관 현황까지 확인이 가능하여 병의원, 한의원, 약국을 개원하려는 사람들에게 유용한 정보를 제공해줍니다. 셋째, 과거 매출 데이터를 분석하여 계절적 트렌드와 주기성을 파악하고 향후 매출을 예측할 수 있습니다. 날씨, 이벤트, 경제 지표 등 외부 변수를 고려한 매출 예측하여 매출을 높일 수 있습니다. 넷째, 경쟁업체의 제품 가격, 프로모션, 고객 리뷰 등을 분석하여 경쟁력을 평가하고 차별화 전략을 수립할 수 있습니다. 이와 같은 데이터 과학 활용 사례를 통해 상권 분석은 더욱 정교해지고 비즈니스 의사결정의 정확성과 효율성이 크게 향상될 수 있습니다. 데이터 과학은 건강관리 분야에서 광범위하게 활용되며 환자 치료의 질을 향상시키고 의료 시스템의 효율성을 증대시키는 데 중요한 역할을 합니다. 다음은 데이터 과학이 건강관리에 이용되는 주요 사례들입니다. 첫째, 질병 예측 및 예방이 가능합니다. 환자의 의료 기록, 생활 습관, 유전자 데이터 등을 분석하여 질병 발생 가능성을 예측하고 예방 조치를 취할 수 있습니다. 둘째, 개인 맞춤형 치료가 가능합니다. 환자의 유전 정보, 환경적 요인, 생활 습관 등을 종합적으로 분석하여 맞춤형 치료 방법을 제공할 수 있습니다. 셋째, 앱을 이용하여 의료기관을 방문하지 않고도 사용자의 건강 상태를 실시간 측정하여 의료 서비스를 제공받을 수 있습니다. 넷째, 엑스레이, MRI, CT 스캔 등의 의료 이미지를 분석하여 질병을 조기에 진단할 수 있습니다. 장점으로 의료 의사결정 최적화, 보건의료기관의 고객 유지, 재입원율 감소, 예측 모델 기반 환자 사전 식별, 국민건강관리, 보건의료기관 운영 향상, 질병치료 연구 발전 등이 있습니다. 데이터 과학을 통해 불필요한 의료 서비스나 절차를 줄이고 비용 효율적인 진료 방법을 개발할 수 있습니다. 데이터 과학은 건강관리의 모든 측면에서 중요한 역할을 하며 의료 서비스의 질과 효율성을 크게 향상시키고 있습니다. 데이터 과학은 반려동물 관리의 다양한 방식으로 활용되고 있습니다. 주요 활용 분야로는 첫째, 반려동물용 웨어러블 기기는 활동량, 수면 패턴, 심박수 등을 모니터링하여 데이터를 수집합니다. 이를 통해 질병 초기 징후를 감지하고 건강 상태를 실시간으로 추적할 수 있습니다. 수집된 건강 데이터를 기반으로 질병 발병 가능성을 예측하고 예방 조치를 취할 수 있습니다. 둘째, 영양 및 식습관 관리가 가능합니다. 반려동물의 나이, 체중, 건강 상태에 맞는 최적의 식단을 추천합니다. 자동 급식기를 사용하여 반려동물의 식습관 데이터를 수집하고 섭취량을 조절할 수 있습니다. 셋째, 데이터 과학을 통해 반려동물의 행동 패턴을 분석하여 이상 행동을 조기에 발견하고 스트레스나 불안 등의 문제를 해결할 수 있습니다. 넷째, GPS 추적기를 이용하여 반려동물의 위치를 실시간으로 추적하여 실종 시 빠르게 찾아낼 수 있습니다. 다섯째, 반려동물의 학습 스타일과 반응을 분석하여 맞춤형 훈련 프로그램을 설계할 수 있습니다. 여섯째, 반려동물의 의료 비용이나 기타 관리 비용을 예측하여 재정 계획을 세울 수 있습니다. 이와 같은 방식으로 데이터 과학은 반려동물 관리의 효율성을 높이고 반려동물의 건강과 복지를 증진시키는 데
기여하고 있습니다. 유튜브에서 AI 허브 반려동물 피부질환 데이터로 검색하면 나오는 영상을 통해 더욱 자세히 알아보실 수 있습니다. 다음은 문제를 통해 배운 내용을 점검해 보겠습니다. 데이터 과학 관련 직업 중 최종 사용자의 요구 사항을 분석하여 대용량 데이터를 수집, 저장, 처리하는 데 필요한 시스템과 인프라를 설계, 구현하고 관리하며 유지 보수하는 사람의 직업은 무엇일까요? 맞습니다. 정답은 데이터 엔지니어입니다. 데이터 과학자에게 필요한 역량은 특정 분야의 전문 지식과 기술, 데이터 수집, 처리, 분석 능력, 적응력과 소통 능력이 있습니다. 이외 추가로 필요한 능력은 무엇이 있을까요? 맞습니다. 데이터 과학자는 컴퓨터 과학과 프로그래밍 능력을 필요로 합니다. 지금까지 데이터 과학의 전망에 대해 알아보았습니다. 수고하셨습니다.